اس لیے یہاں پر یہ النفسات جو ہے یہ آیا ہے. یہ اس کی ایک کلیریفیکیشن ہے جو ہم جیسی خواتین کے دلوں کو سکون دے دیتی ہے الحمدللہ کہ ہمارا کلام ہمیں اپلفٹ کرتا ہے. ہمارے رب کا کلام ہمارے حق میں بولتا ہے، ہمارے کنفیوژنس کو دور کرتا ہے. تو الحمدللہ ایک ایکسپلینیشن اس کا یہ آتا ہے. پھر آپ اس کا یہیں اسی پہلی ایکسپلینیشن میں ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ حمزہ لام کے ساتھ آیا ہے. ان نفسات، نفساتن نہیں آیا ہے، نفساتن نہیں آیا، ان نفسات آیا ہے. کیوں؟ اس کو بھی غور سے سن لیں. اس حمزہ لام کے ساتھ ایک ورڈ جو ہے عربی زبان میں اسم جو ہے ناؤن، وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. مینز اللہ تعالیٰ یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ فی العقد نوٹس کے اندر جو نوٹس لگا لگا کر پڑھا جاتا ہے اور اس کے اوپر بلو کیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ اسپیسیفک عمل، یہ پراپر ناؤن ایول ہے. اور اللہ نے اس ایول کام سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی حفاظت میں آنے کا کہا ہے. This is the حکمہ of this حمزہ لام in the beginning of the word. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان پڑھ کے فائدہ کیا ہے، میں ترجمہ سیکھ لوں گی اور میں قرآن کو سمجھ لوں گی، you can never go to the depth of the کلام اللہ if you will not understand the essence of علم اللغہ. اگر جب تک آپ عربک لینگویج کو نہیں سمجھتے ہیں آپ اس ڈیٹیل کو نہیں سمجھ سکتے. تو جن میں انٹرسٹ ہے، جن کو سمجھ آتا ہے، دس از اے بیوٹیفل لینگویج ٹو لرن. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں برکت دے اور ہمیں استاد عطا کرے. تو پہلی ایکسپلینیشن، نفوس کا لفظ یہاں پر محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. نفوس مؤنث اسم ہے اور النفسات اس کی صفت کے طور پر مؤنث آیا ہے. اور نوٹس میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اس کا ایک ایکسپلینیشن اسکالر نے یہ دیا ہے. دوسرا ایکسپلینیشن اسکالرز اس کا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی گروپ کے لیے بھی جو لفظ آتے ہیں جیسے طائفتن، جماعتن، آپ دیکھیں گے جو کسی گروپ کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ زیادہ تر مؤنث آتے ہیں. تو دوسری ایکسپلینیشن اسکالرز یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر گروپ کی بات ہے. کون سا گروپ؟ وہ گروپ جو مل کر جادو میں انوالو ہوتا ہے، جو مل کر جادو کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا میجیشنس اکیلے اکیلے زیادہ تر نہیں ہوتے. دے ہیو ٹو کیپ دیئر کنیکشن ود دیئر کمیونٹیز، بیکاز ان کو مل کر اپنی ٹرکس کو جو ہے وہ پختہ کرنا ہوتا ہے، ان کو ریفائن کرنا ہوتا ہے. تو گروپ کے لیے عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں، جس کی ون ایگزامپل ان مائنڈ، جیسے طائفتن آتا ہے وہ بھی مؤنث آتا ہے. تو گروپ کے لیے کوئی لفظ آئے تو اسکالرز کہتے ہیں اس کو مؤنث لیا جاتا ہے. تو دوسری رائے یہ ہے کہ النفسات ایک گروپ ہے میجیشنز کا جو کہ مل کر اس طرح سے چینٹنگز کرتے ہیں اور یہ جادو کرتے ہیں. دس از دا سیکنڈ رائے. تیسری ایکسپلینیشن جو النفسات کی اسکالرز مینشن کرتے ہیں، دیکھیں النفسات کا روٹ ورڈ ہے نون فا سا. سا تین نقطوں والی بورڈ شپ، با تا سا، نون فا سا نرمی سے بولے جانے والی سا، نا فا سا. اچھا اب ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے تین روٹ ورڈز بول رہی ہوں. ایک ہے نا نون فا سا جو النفسات کا ہے. ایک آتا ہے نفس کا روٹ ورڈ نون فا سین. کیا ہے؟ نون فا سین، نفس آتا ہے اس سے بنا. آپ دیکھیں دونوں فرسٹ جو لیٹرز ہیں وہ سیم ہیں، نفسا نفسا. تیسرا روٹ ورڈ ہے نون فا خا. خا نفخا. ابھی یہاں پر کیا آیا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نون فا سا. قرآن میں آتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، نون فا سین. قرآن میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہاں کیا آیا؟ نون فا خا. تو تینوں روٹ ورڈز میں پہلے دونوں لیٹرز سیم ہیں.
दिस इज द ब्यूटी एंड द ब्यूटी ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज। जब इस तरह से रूट वर्ड्स में फर्स्ट टू लेटर्स सेम होते हैं तो मीनिंग्स अलग अलग तो होते हैं बट कनेक्टेड होते हैं। अब सुने और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप ये इन डेप्थ स्टडी का फ़ायदा होता है। आपको याद है मैंने इंट्रो में कहा था, स्कॉलर्स कहते हैं कि एक मरतबा जिस पार्ट ऑफ द कुरान को आप इन डेप्थ के साथ पढ़ लेते हैं, आप जब भी उस कुरान को फिर पढ़ते हैं तिलावत में, आपको एक नया उसके बारे में फीलिंग्स आती हैं। आप इन डेप्थ से पहले वाली फीलिंग्स पर कभी वो पोर्शन नहीं पढ़ सकते बिकॉज आपको कनेक्शन मिलाने आ जाते हैं। नफसा जो नफ्स से है, इसका सिंपल मतलब क्या होता है? सांस लेना। तनफ़्फ़ुस अरबी ज़ुबान में कहते हैं हयातु का नफास, तुम्हारी ज़िंदगी बस चंद सांसों का खेल है। तो नफसा सांस लेना, नफसा में सांस आता है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है नफखा। नफखा में आता है लाउड ब्लो करना, बहुत जोर से सांस लेके फूंक मारना, ये वाला साउंड। दिस इज नफखा। नफखा में लाउड ब्लो करना आता है। इसलिए जब क़यामत कायम होगी तो फरिश्ता जो है वो ट्रम्पेट में फूंक मारेगा जोर से, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर। दिस इज नफखा। व्हाट इज नफसा? नफसा था, नफ्स था सांस लेना, नफखा था बहुत जोरदार ब्लो करना, नफसा अननफसात वाला क्या है? ऐसे सांस लेना कि जिसमें थूक हो आपका, जिसके अंदर आपका जो है वो स्लाइवा हो, प्लस उसके अंदर एक कांस्टेंट जो है वो ब्लो हो। जैसे एक आवाज नहीं आती, दिस इज द साउंड, दिस इज नफसा, दिस साउंड इज नफसा। आप देखें ये जो इनकैंटेशंस करने वाले लोग होते हैं ना, आप कॉन्स्टेंटली कुछ पढ़कर आप पर फूंकते हैं, यू कैन नेवर कॉम्प्रीहेंड दैट व्हाट दे आर इन इनकैंटिंग एक्चुअली। दिस इज द साउंड, दिस इज नफसा, दिस इज द ब्यूटी एंड द डेप्थ ऑफ द वन वर्ड ऑफ कुरान। अल्लाह ने किस खूबसूरती से, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द ब्लो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द सांस, बट द थिंग्स आर गोइंग विद द प्रोग्रेशन। Nafasa, simple सांस लेना, nafakha, loud blow, and nafasa, there is a blow, there is a saliva, and there is a constant enchanting. There is a constant sound. This is the third राय जो कि आपको इसमें जो है खूबसूरती से, ये थर्ड एक्सप्लेनेशन यू कैन से, जिसको कॉन्स्टेंटली आप खूबसूरती से सुन सकते हैं, जिसके अंदर एक कॉन्स्टेंट आवाज़ आ रही होती है आपको, कि जिसमें कोई इंसान कुछ पढ़ रहा है, बट क्या पढ़ रहा है वो आपको कभी समझ नहीं आता। तो अननफसात, दिस इज़ फॉर द विच क्राफ्ट, चाहे वो मेल करे या फीमेल करे, कुरान ने वाजे कर दिया कि ये विजिट और विच दोनों का काम है। दिस इज़ द बैलेंस ऑफ द कुरान, इसलिए कि मैजिशियंस औरतें भी होती हैं, मैजिशियंस मर्द भी होते हैं। सी द रियलिटी, इस्लाम ने औरत को डिग्रेड नहीं किया, बट गो इन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन, go in your whole philosophy of Bible and go and study the whole phenomena of cartoon world। उसमें विच जो बनाई जाती है वो एक पॉइंटेड सी नाक वाली सिर्फ और सिर्फ आंटी होती है। हाँ, पोषण जो बना रही होती है और जो कनिंग सी शक्ल के साथ होती है और जिसने एक लॉन्गेटेड सी सर पर टोपी पहनी होती है, हैट पहना होता है, वो औरत होती है। सी, इस्लाम औरतों के लिए प्रेजुडिस नहीं है। Just open your eyes. And we need to open our eyes so that we can help our children to open their eyes. That's the fact. इस्लाम ने तो आपकी और मेरे लिए जिस खूबसूरती से इस कलाम को रख दिया है, ये 1450 साल पहले भी अंधेरों को दूर कर रहा था और ये आज भी अंधेरों को दूर करने की सलाहियत रखता है। द पॉइंट इज कि इसके सामने आकर बैठे तो सही, इसको अपनायत के साथ सुने तो सही, इसको अपने अंदर उतारने की कोशिश तो करें। ये सारे वक़्फ़ ख़त्म कर देगा, ये सारे ज़ुलुमात ख़त्म कर देगा, ये सारे अंधेरे ख़त्म कर देगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कलाम, सही। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, द स्पेसिफिक एक्ट जिसमें नॉट्स लगाई जाती हैं और कांस्टेंट इनकैंटेशंस की जाती हैं। अल्लाह ने उस एक्ट के शर से हम मुसलमानों को अपनी हिफाजत में आने का कहा है कि अल्लाह की हिफाजत, रब्बिल फलक की हिफाजत में आओ, बिकॉज दिस कुड हार्म यू। नाउ आवर चैप्टर ऑन मैजिक, इस्लाम का जादू के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, अंडर द आया नंबर 4।
नंबर 1 पार्ट जो मैं आपको करा रही हूँ कि इस्लाम का जादू के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है। सी देयर आर टू थिंग्स राइट नाउ इन दिस टाइम ऑफ द वर्ल्ड, जो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। जादू का कॉन्सेप्ट समझ लें, ये ट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। वो एक हाथ से छुपाया और दूसरे हाथ से निकाल लिया, और हैट में से रैबिट निकाल लिया, और अपनी एक स्लीव के अंदर एक जो है वो कार्ड छुपाया और दूसरी स्लीव में से उसको निकाल लिया। ना ना ना, ये इस वक्त मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द उसकी बात नहीं कर रहा। फाइन, दिस मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द इज एक्चुअली अ रियल सहर, a real magic, and seher is a reality. और कुरान ने इसको ओपनली, अहादीस ने इसको ओपनली बयान किया है। Nobody can deny it. Nobody can deny it. जो मुसलमान है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर भरोसा है, nobody can deny सहर। हाँ, ट्रिक्स इसमें नहीं आती हैं। ये जो आजकल के एंटरटेनर्स हो गए हैं, चाहे वो अपने आप को मैजिशियंस कहते हैं, लेकिन देखें ये एंटरटेनर्स जो हैं ये बिल्कुल अलग हैं मैजिशियन से। जो ट्रिक्स करना ज़्यादातर आजकल बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। ये ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, जो प्रोग्राम्स टीवी पर चल रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड, ये सब स्टेज्ड होते हैं। ऑडियंस भी स्टेज्ड होती है कि हम एक काम यूँ करके दिखाएंगे और आपने उसके बाद वाओ हाँ हू आपने ये कैसे कर लिया। तो वो सब स्टेज्ड होता है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ जितने टीवी के ऊपर रेसलिंग्स आते हैं वो सब स्टेज्ड होते हैं, सब प्री प्लान्ड होते हैं। वो सब पता होता है कि किसने कैसे किसको कहाँ गिराना है, किसका कब किस वक्त खून निकलना है, ऑडियंस ने किस वक्त किसका साथ देना है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। इन द सेम वे ये जितने भी आप ये आते हैं ट्रिक्स करने वाले आते हैं एंटरटेनर्स टीवी के ऊपर, टीवी शोज के ऊपर, दे आर नॉट एक्चुअली मैजिशियंस। ये सब जो काम करते हैं ये ऑप्टिकल इल्यूजन, आप में से जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ डिसेप्शन जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जो असल साहिर होता है, जादूगर, मैजिशियन, वो एंटरटेनमेंट के लिए कभी सामने नहीं आता। कीप दिस इन माइंड, एंटरटेनमेंट के लिए वो कभी सामने नहीं आता है। तो जादू की जहाँ तक बात है, इसको समझ लें, जादू रियलिटी है, जादू ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, जादू शैतान की मदद से किया जाता है, जादू एक्ट ऑफ कुफ्र है। हमने पिछले ही 1-2 क्लासेस के अंदर हारूत और मारूत का वाकया देखा था। मैंने आपको जादू का ओरिजिन बता दिया था, कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, कुरान में भी आता है सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में, उन फरिश्तों ने बता दिया था कि देखो हमें इम्तिहान के तौर पर भेजा गया है। वमा उनजिला अलल मलाकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर। हारूत और मारूत ने वाज़ेह कर दिया था कि देखो हम फितना हैं, हम आजमाइश हैं, हम इम्तिहान हैं, हमारी बताई हुई लोकेशन पर मत जाना वरना तुमसे कुफर हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी। सूरह बकरा में इसी आयत को आप पीछे से पढ़ेंगे, मैंने आपके सामने बहुत छोटी सी तिलावत की है, ज़रा तवील सी आयत है, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह ताला ने यही बात वाज़ेह की है कि ये जो जादू का जिक्र इस आयत में आ रहा है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का टाइम था, और अल्लाह ने वाज़ेह किया था कि जादूगरों ने कुफर किया है। वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया है। तो ये जादूगरों, ये जादू का ऑप्शन का लोकेशन दिखाना या जादू सिखाना, जिस पर हमने 2 राय देखी थी जादू के ओरिजिन पर, असल में ये इम्तिहान था। इस्लाम क्या कहता है, जादू को या उनकी ट्रिक्स को सीखना, उनको पढ़ना, या जो उनको प्रैक्टिस करता है, या इवन जो उन प्रैक्टिसेस पर बिलीव करने लग जाए कि हाँ हाँ ऐसा करो तो ये होता है, अरे वाह मैं तो इम्प्रेस हो गई, जो ये करेगा वो कुफर का शिकार हो जाएगा। वो अपनी जिसको आप कहते हैं हकीकी मुस्लिम आइडेंटिटी पर कायम नहीं रह सकेगा। हो सकता है रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखा हो, आईडी कार्ड में मुस्लिम लिखा हो, बट अल्लाह की नज़र में वो काफिर होगा। अल्लाह की नज़र में उसका हकीकी ईमान जो है वो कुछ नहीं होगा। मुसलमान ना जादू प्रैक्टिस करते हैं, ना स्टडी करते हैं, ना उस पर बिलीफ रखते हैं। और सूरह बकरा की आयत ने वाज़ेह कर दिया, आयत 102 को आप आराम से बैठकर पढ़िएगा। इस आयत में कई मरतबा आप देखेंगे कुफर की बात आई है, शुरू ही ऐसे होती है, वमा कफरा सुलेमान, देखो को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया,
تو فرشتوں نے کہا تھا اس کو اسٹڈی نہیں کرو، وما یعلمانی، اسٹڈی کرنے کا کہا تھا نا، علم سے ہے، اور ہم نہیں سکھاتے من احدن کسی ایک کو حتی یقولا، یہاں تک کہ ہم دونوں یعنی یہاں تک کہ یہ دونوں کہتے ہیں انما نحن فتنہ، ہاروت اور ماروت کسی کو یہ نہیں سکھاتے یہاں تک کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ امتحان ہے، اگر تم نے یہ کیا تو تم کفر میں پڑ جاؤ گے۔ تو اب سوچ لیں، خدا نہ خواستہ جس کے کان تک بھی میری یہ بات جاتی ہے اور کبھی نہ کبھی اس نے اس کام میں انوالو ہونے کی کوشش کی ہے، اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے لیے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگیے، بیکاز یہ وہ عمل ہے جس میں انسان کا ایمان ضائع، اسلام ضائع، اور وہ کفر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ آج بھی ایون ان پاکستان میں تو بہت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف سب کانٹیننٹ میں جادو ہے، جادو از وائڈلی اسپریڈ ورلڈ وائڈ، یو ایس میں بھی بہت ہے، یورپ میں بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ بعض لوگ بڑا شیخی مار کے کہتے ہیں ایون ان پاکستان، اوہ میں تو پوری رات قبرستان میں گزار کے آیا ہوں، اور میں قبر میں جا کے بیٹھ گیا تھا اور پتہ نہیں کون سا چلا کاٹا تھا۔ کئی دن تک قبرستانوں میں بیٹھے رہنا، کئی دن تک وہاں پر اندھیری راتوں کے اندر جو ہے پتہ نہیں قبر کے اندر بیٹھ کے کیا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، الو کی آنکھ ڈھونڈنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ہاں گیدڑ کی دم ڈھونڈنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یا گیدڑ سینگ ڈھونڈنے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، یہ آرگن آف ڈیڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیڈ باڈیز کو میوٹیلیٹ کر کے۔ پلیز دور رہیں ان سارے معاملات سے، دس از بلیٹنٹ کفر، دس از بلیٹنٹ جادو، جو انسان ان کاموں میں انوالو ہے کمپلیٹلی اس سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے، سیو یور سیلف، ورنہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ پاکستان ٹوڈے جو ای نیوز پیپر ہے، آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پاکستان ٹوڈے کے مطابق ان کے ایک رپورٹر نے ایک بڑی ڈیٹیل ایک مرتبہ آرٹیکل پوسٹ کیا تھا، اور انہوں نے اسی طرح کے جو پاکستان میں میجیشنز ہیں، جادوگر ہیں، ریئل جادوگر، ناٹ دا انٹرٹینر ونس، دا ریئل ساحر، تو انہوں نے ان کا جا کر انٹرویو کیا تھا، اور ان سے انٹرویو میں ان کو بہت سی باتیں پتہ چلی تھیں، جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہاں جی یہ ہمارا بزنس ہے، اور ڈپینڈنگ اپون کام کتنا مشکل ہے تو ہم 3 سے 50 یا 60 ہزار یا ڈپینڈنگ اپون 1 لاکھ تک لیتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کتنا مشکل کام ہے۔ اینڈ دے ڈکلیئرڈ، مجھے تو کبھی پتہ نہ چلتا اگر میں وہ آرٹیکل نہ پڑھتی، دے ڈکلیئرڈ کہ سندھ کے اندر کوئی ایسا لوکیشن ہے، پن پوائنٹ نہیں کیا انہوں نے، بیکاز دے سیڈ کہ یہ ان نون لوکیشن ہے، ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ان نون لوکیشن ہے جہاں ہر سال ہمارا سیکرڈ ایک جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تمام میجیشنز وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ Just remember the explanation of classical scholars of النفاثات. The second explanation جو میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک گروپ ہوتا ہے جادو کرنے والوں کا جو ہمیشہ اٹیچ ہو کر ایک دوسرے سے کنیکشن میں رہ کر جو ہے وہ جادو کرتا ہے۔ Just keep the story of موسیٰ علیہ السلام in mind. جو جادوگر آئے تھے وہ بھی گروپ میں آئے تھے، so they work together، ایک فورس کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو پاکستان ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے ان میجیشنز نے کہا تھا کہ جی ہاں سال میں ہمارا ایک سیکرٹ اجتماع ایسا ہوتا ہے، اور سندھ میں کہیں ہوتا ہے، ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے لوکیشن کو، اور وہاں پر جو ہے اسی طرح سے ہم جو ہیں وہ اپنی اسٹڈیز کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس لوکیشن کو ڈسکلوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے جو ڈیمنز ہیں، جو ہمارے جن ہیں، وہ اس کی خوب خبر لیتے ہیں۔ دس از دا پرنٹ آرٹیکل جو آپ کو شاید پتہ نہیں مجھے ملے یا نہ ملے، ٹرائی کر لیجیے گا پاکستان ٹوڈے ای نیوز پیپر کے اوپر۔ تو ان کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ سے صرف پیسے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، کتے کا دانت چاہیے، الو کی آنکھ چاہیے، گیدڑ کا سینگ چاہیے، گیدڑ کی دم چاہیے، تو وہ تو عوام تو لا نہیں سکتی، تو ہم صرف ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اور پھر ہم ان کے لیے یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم یہ عمل کرتے ہیں، اور اپنے ہی رشتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے اپنے ہی پاکستانی بہن بھائی لا علم لوگ اس طرح کے میجیشنز کے پاس جاتے ہیں، اور اپنے ایمان کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسلام کے اندر جادو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دیر از نو بلیک میجک اینڈ وائٹ میجک، الگ الگ، ایوری تھنگ از میجک، سب سحر ہے۔ جادو کا توڑ جادو نہیں ہوتا ہے، پلیز کیپ دس ان مائنڈ، انشاءاللہ یو ول لرن ان دیز سیشنز۔ جادو کا توڑ جادو کبھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا۔
हम यहाँ इम्तिहान के लिए हैं, वला तकफुर, देख लो इस इम्तिहान के अंदर कुफर ना कर जाना। तो प्रीटी मच कंसेंसस आपको स्कॉलर्स के एंड पर मिलता है कि जो जादू करता है वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है, जादू कबीरा गुनाह है। बाज़ ऐसे खुलफा गुजरे हैं मुस्लिम पीछे हिस्ट्री में कि अगर उनको पता चलता था कि किसी ने जादू करना शुरू कर दिया है तो वो उसको उसकी गर्दन उड़वा दिया करते थे, बिकॉज उनके नज़दीक वो उससे बड़ा शर कोई नहीं है। सही है। सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ मैजिक सहर इन इस्लाम। आई एम श्योर अब आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। माय सेकंड पॉइंट एंड माय सेकंड टॉपिक विद इन दिस टॉपिक इज़ कि जादू, ये जो मैजिशियंस होते हैं, हम एंटरटेनर्स की बात नहीं कर रहे, ये जो मैजिशियंस होते हैं असल में ये जादू करते कैसे हैं। सो वन लाइनर जस्ट कीप इन माइंड, जादूगर जादू करता है जिन्नात के ज़रिए। ऑप्टिकल इल्यूजन में आपको जिन नहीं चाहिए होता, दैट्स वाई दैट्स नॉट अ मैजिशियन। वो एक आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है एक डिसेप्शन के थ्रू ट्रिक्स दिखाने वाला। जादू जिसको हम सहर कहते हैं, वो सहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिन की मदद से किया जाता है, शैतान की मदद से किया जाता है। अगर आपने जिन की नेचर को समझ लिया तो आपको जादू की रियलिटी भी समझ आ जाएगी। देखें, जैसे अल्लाह ने कई मखलूक़ात बनाई, जैसे अल्लाह ने इंसान बनाया, इसी तरह से अल्लाह ने जिन को भी एक मखलूक बनाया है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। और मैंने बहुत तफसील से जब सूरह रहमान कराई थी पिछले साल रमज़ान में, तो वहाँ क्योंकि कॉन्स्टेंटली या माशरल जिन आ रहा था और फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कॉन्स्टेंटली इंसान जिन का एक कंपैरिजन चल रहा था, तो मैंने वहाँ बहुत डिटेल बताई हुई है। इस रमज़ान के बाद आप में से जो इंटरेस्टेड हो, अभी हमने उसको डाला नहीं है अपने ऑफिशियल चैनल पर, बट वी आर प्लानिंग, इंशाल्लाह हम उसको डालना शुरू करेंगे। तो आप उसको सुनिएगा, आपको और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिनको घोस्ट स्टोरीज सुनने का बहुत शौक है। तो एनी हाउ, जिन अल्लाह की मखलूक है और ये जिन जो हैं ये इंसानों का काउंटर पार्ट हैं। सही है। यानी दो डोमिनेंट क्रिएशंस हैं प्लैनेट अर्थ पर जो प्लैनेट अर्थ को शेयर करती हैं, डोमिनेंट मखलूकात। वो एक है इंसान और एक है जिन। सही। जैसे हम अकाउंटेबल हैं ऐसे ही जिन्नात भी अकाउंटेबल हैं। जैसे हमने अपने हर अमल का जवाब देना है, ऐसे ही जिन्नात ने भी अपने हर अमल का जवाब देना है। इंसान और जिन्नात में फ़र्क क्या है? फिजिकली जिन्नात डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल है। सही है। बट अल्लाह से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगेन, इंसान के मुकाबले में जिन्नात फिजिकली ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन जिन, लिसन दिस केयरफुली, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी आपको लगे ऐसे लग रहा है मेरे सामने वाली कुर्सी हिल रही है, ऐसे लगता है ना। हॉरर मूवीज खुद देखते हैं, उसके बाद अंधेरे में जाते नहीं है। मेरे साथ आए प्लीज, मैं बाहर नहीं जा सकती। क्यों? डर लग रहा है। तो भाई बहन, आपको किसने कहा था आप 3 घंटे बैठकर हॉरर मूवी देखें, वो भी अंधेरे के अंदर? जिन से मोमिन डरता नहीं है। ये आप बड़ा बड़ा लिख कर कहीं लगा लें, आप कहीं वो लगा लिया तो बार बार जिन 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 नजर आएगा, चले मत लगाएं। अच्छा, जिन को फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा दी गई है, इंसान को इंटेलेक्ट, अक्ल, इल्म ज्यादा दिया गया।